નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, જોવાના છે આજે આપણે આઈડિયલ ની અંદર ધોરણ નંબર 7 માં વિષય સમાજ વિદ્યાનું સોલ્યુશન કરવા જઈ રહ્યા છીએ। તો વિદ્યાર્થીને નમ્ર વિનંતી છે કે જો તમે પ્રથમ વખત અમારી ચેનલ તમે જોઈ રહ્યા હો તો ઝડપથી ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઇબ કરી દો। આજે આપણે જોવાના છે ચેપ્ટર નંબર 4 મધ્યયુગીન સ્થાપત્ય, બરાબર, શહેરો, વેપારી અને કારીગરોનું સોલ્યુશન। તો સૌપ્રથમ આપણે વિકલ્પથી શરૂ કરી તો પહેલો રાજપૂત યુગીન સ્થાપત્યમાં મંદિરની ખાલજા उत्तर भारत में प्रचलित थी तो नागर शैली, बराबर। एना पछी छे दिल्ली सल्तनत ना समय में मस्जिद, मकबरा अने रोजा एम त्रण स्थापत्योनी शैली खालजा प्रमुख थी, बराबर। आवतो अमदावाद में जामा मस्जिद छे तो बंगाल में सोना मस्जिद छे। एना पछी खालजा में आवेलुं कीर्ति स्तंभ के विजय स्तंभ भारतीय स्थापत्य कलानुं जाणीतुं उदाहरण छे तो आवशे चित्तौड़। कोणार्कना सूर्य मंदिर में खालजाना विशाल पैड़ा है, बराबर, तो एमां आवशे 12। पल्लव कालीन खालजा भारतीय स्थापत्य कलाना उत्तम नमूना कही शकाय तो रथ मंदिर। कोणार्क में सूर्य मंदिर है तो तांजोर में शुं छे राजराजेश्वर मंदिर। आग्रा नी अंदर शुं आवेलो छे के आराम बाग, बराबर, तो काश्मीर में शुं छे निशात बाग छे। मुगल स्थापत्यनुं सर्वोच्च शिखर एटले के ताजमहल। भारतनुं कयुं स्थापत्य विश्वनी 7મી अजायबी में स्थान छे, बराबर, ताजमहल। ताजमहल आग्रा तो लाल किल्लो केमां छे दिल्ली में। सोमनाथ में नवा मंदिरनुं निर्माण क्यारे थयुं 1951 में। एना पछी उपरकोटनो किल्लो कया शहर में आवेलो छे तो जूनागढ़ आवशे। मोढेरानुं सूर्य मंदिर खालजा जिल्ला में आवेलुं छे महेसाणा। मोढेराना सूर्य मंदिर ने बहारना जलकुंडनी चारे बाजू नाना कुल केटला 108 जेटला मंदिरो आवेला छे। राणीनी वाव खालजा में आवेली छे तो पाटण में। वर्ल्ड हेरिटेज साइट नो दरज्जो प्राप्त करेल स्थापत्य कयुं छे राणीनी वाव। धोळका तो एमां आवशे मल्लाव तळाव अने विरमगाम में मुनसर तळाव हतुं। बारीओमां विशिष्ट प्रकारनी जाळीओनी कोतरणी धरावनार सीदी सैयदनी जाळी कहेवाय। हवाई लेखन अने भजवानुं श्रेय, बराबर, असाई ठाकर ने जाय छे। खाली जग्याना पटोळा विश्व विख्यात छे, तेमां आवशे पाटण। मध्ययुगना शहेरीकरणनुं चरम बिंदु दर्शावतुं शहेर कयुं छे दिल्ली। चलो एना पछी छे आपणे खाली जग्या पूर्ण करण छे। एमां पहेલું स्थापत्य कलामां निपुण व्यक्तिने સ્થપિત કહેવાય છે। ફિરોજ તુગલકે બનાવેલી મસ્જિદો અને નહેરો વિશિષ્ટ છે। ભદ્રનો કિલ્લો અમદાવાદમાં આવેલો છે। કુંભલગઢનો દુર્ગ રાણા કુંભાએ બનાવડાવ્યો। कर्नाटकનું હોસલેશ્વરનું મંદિર વિશિષ્ટ પ્રકારનું સ્થાપત્ય છે। દક્ષિણ ભારતમાં મંદિરના પ્રવેશદ્વારને ગોપુરમ કહેવાય છે। મુઘલ સ્થાપત્ય કલાનો વિશેષ નમૂનો હુમાયુના મકબરામાં દેખાય છે। મુઘલ સલ્તનતમાં લાહોરના શાલીમાર બાગનું निर्माण થયું। તાજમહેલ યમુના નદીના કિનારે આવેલો છે। તાજમહેલ સફેદ આરસમાંથી બને છે। લાલ કિલ્લો કેમાં છે? લાલ પથ્થરમાંથી બનાવેલો છે। एना पछी 11मु लाल किल्ला में दर वर्षे 26મી जान्युआरी और 15મી ऑगस्टे ध्वज वंदन थाय छे। सीख संप्रदायनुं सुवर्ण मंदिर एटले अमृतसर। सूर्य मंदिर मोढेरा में आवेलुं छे तो के सोमनाथ नी अंदर कयुं छे प्रभास पाटण। एना पछी सोमनाथ ए 12मा ज्योतिर्लिंगमांनुं एक छे। नवगण कुवो बननार राखेंगार हता। एना पछी मोढेराना सूर्य मंदिर में सूर्यनी 12 मूर्तिओ अंकित थयेली छे। राणीनी वाव 7 माळनी छे, बराबर। जूनागढ़ में अडीकड़ीनी वाव छे तो के पाटण में राणीनी वाव छे। पाटण में राणीनी वाव छे तो सिद्धपुर में रुद्र महालय आवेला छे। आका रिजा ना नेतृत्व में आग्रा में चित्रशाळानी स्थापना थई। छबी चित्रो अकबर छे तो के विशिष्ट तहेवारो ने प्रसंगना चित्रो क्यां होय? जहांगीर पासे। कवालीनी शोध अमीर खुसरोए करेली। सारंगदेव देवगिरी छे तो हरिपाल देव ए गुजरात। सारंगदेव ए संगीत रत्नाकार छे, ज्यारे हरिपाल देव संगीत सुधाकर ग्रंथ लख्या हता। गरबो शब्द परथी गरबी उतरी आवे छे। कच्छना बन्नी अने खदीर विस्तारमां कच्छी स्त्रीओ द्वारा तैयार थयेल भरत गूंथणनी मांग विश्वभरमां छे। दक्षिण भारतमां देवगिरी उत्तर भारत अने दक्षिण भारतने जोड़तुं एक शहेर छे। एना पछी प्रश्न नंबर 3 छे, जेना खरा खोटाना सोल्यूशन तमने आपेला छे। तो विद्यार्थीओने नम्र विनंती छे के आपेला विधाननी सामे तमने जे खरा खोटानो सोल्यूशन आपेलुं छे ते तमारे
આઈડિયલ ની અંદર તમે નોટ ડાઉન કરી લે। એના પછી આપણે આગળ વધીએ। પ્રશ્ન નંબર 4 છે મને ઓળખો। એમાં પહેલું, મેં લાલ કિલ્લા નિર્માણ કરાવ્યું તો શાહજહાં। હું અકબરના સમયનો શાસ્ત્રીય ગાન સાથે સંકળાયેલો સૌથી મહાન કલાકાર હતો તો તાનસેન। મેં સંગીતમાં ધ્રુપદને બદલે ખવાયલ પદ્ધતિ દાખલ કરી તો અમીર ખુશરોએ। મેં મેળામાં રમતો હુડો રાસ જોવા દેશ વિદેશથી લોકો આવે છે તરણેતરનો મેળો। એટલે એક બે વાક્યમાં ઉત્તર લખવાનું છે। એમાં શિલ્પકલા એટલે શું? શિલ્પીને મનમાં જાગતા ભાવોને એની હથોડી વડે પાષાણ એટલે કે લાકડા કે ધાતુ ઉપર કંડારતી કરવાની કલા એટલે શિલ્પકલા। સ્થાપત્ય એટલે શું? સ્થાપત્ય એટલે શિલ્પ શાસ્ત્ર જેનો સરળ અર્થ બાંધકામ એવો થાય છે। મકાનો, નગરો, કુવાઓ, કિલ્લાઓ, મિનારાઓ, મંદિરો, મસ્જિદ, મકબરા, વાવ આ બધું બાંધકામ કેમાં આવે? સ્થાપત્યમાં। નાગર શૈલીમાં બનાવેલા મંદિર જણાવો। ખજુરાહોનું મંદિર, પુરીનું લિંગરાજ મંદિર, સૌરાષ્ટ્રના ગોપ મંદિર આ બધા। કયા સમયગાળામાં ભારતમાં ઇસ્લામ સાથે સંકળાયેલી શૈલીના બાંધકામો બનાવવામાં આવ્યા? દિલ્હી સલ્તનતમાં ભારત ઇસ્લામ સાથે સંકળાયેલા બાંધકામો કરવામાં આવ્યા। દિલ્હીના મુખ્ય સ્થાપત્યમાં જામા મસ્જિદ છે, કુતુબ મિનાર છે, હોજે આમ છે, હોજે ખાસ છે, રંગ મહેલ છે, લાલ કિલ્લો છે આ બધા। કયા પ્રાંતમાં મુસ્લિમ શાસકોએ ભારતીય સ્થાપત્યનો ફાળો આપ્યો? ગુજરાત, બંગાળ, પછી માળવાના મુસ્લિમ શાસકોએ। બરોબર, એટલે એના પછી છે કોણાર્કના સૂર્ય મંદિર નિર્માણ કોણે કરાવેલું? બરોબર, તો ગંગવંશના સમયમાં નરસિંહવર્મન પ્રથમે। ઉત્તર ભારતના મંદિર અને દક્ષિણ ભારતના મંદિર વચ્ચે કયો તફાવત છે? બરોબર, ઉત્તર ભારતના મંદિરોમાં શિખર ગોળ હોય છે, તેમાં સ્તંભ વિનાના ખંડો હોય છે, જ્યારે દક્ષિણ ભારતમાં શંકુ આકારના અણીદાર શિખરો વાળા મંદિર હોય છે। અકબરે કયા કિલ્લા નિર્માણ કરાવ્યું? તો કે આગ્રાનો કિલ્લો અને ફતેહપુર સિકરીનો કિલ્લો। તાજમહેલનું નિર્માણ કોણે કર્યું છે? તો કે મુગલ શાસક શાહજહાં પોતાની પત્ની મુમતાઝને। બરોબર, લાલ કિલ્લામાં આવેલી ઇમારત જણાવો? તો કે લાલ કિલ્લામાં દીવાને ખાસ, દીવાને આમ અને રંગ મહેલ। ગુજરાતના કયા સમયગાળા દરમિયાન ઉચ્ચ કોટીનું સ્થાપત્ય થયું? તો કે સોલંકી શાસનકાળ, સલ્તનતી યુગ દરમિયાન। સોલંકી કાલીન સ્થાપત્યમાં કયા મંદિરો થયા? તો સોમનાથના મંદિરનો જીર્ણોદ્ધાર થયો, મોઢેરાના સૂર્ય મંદિરનો સમાવેશ થાય। 11મી સદીમાં સોમનાથ મંદિરનો જીર્ણોદ્ધાર કોણે કરાવ્યો? તો કે સોલંકી વંશના શાસક ભીમદેવે કરાવેલો। જૂનાગઢના શાસક દ્વારા ઉપરકોટના કિલ્લામાં પાણીની સુવિધા કેવી રીતે કરવામાં આવી? તો કે જૂનાગઢના શાસક રાખેંગાર દ્વારા ઉપરકોટમાં અડીકડીની વાવ અને નવગણ કૂવો બંધાવી પાણીની સુવિધા પૂરી પડાવી। મોઢેરાના સૂર્ય મંદિર નિર્માણ કયા શાસનકાળમાં થયું હતું? તો કે સોલંકી યુગના રાજા ભીમદેવ પ્રથમના। એના પછી રાણીની વાવનું બાંધકામ કોણે કરાવેલું? બરોબર, તો એમાં ભીમદેવ પ્રથમની રાણી ઉદયમતીએ। એના પછી રુદ્રમહાલય કોના દ્વારા? તો કે સિદ્ધરાજ જયસિંહ દ્વારા। અમદાવાદ શહેરની સ્થાપના કોણે કરી? તો કે અહમદ શાહ ઈસવીસન 1411માં। પાલીતાણાના શત્રુંજય ડુંગર ઉપર જૈન મંદિરો આવે છે જેનું નિર્માણ, બરોબર, તો પાલીતાણાના મંદિરો આવે છે જેનું નિર્માણ જૈનમુખી, બરોબર, જૈનમુખી યાદલિપ્ત સૂરીએ કરાવેલું। જૈનોના મહાન તીર્થધામ જણાવો? બરોબર, તો તીર્થધામ પાવાપુરી છે, સમેક શિખર છે અને પાલીતાણા। ગુજરાતના પાળિયાના શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણમાં કયો છે? ગુજર મોરીનો સૂરજ કુંવરબાનો પાળિયો, સોમનાથ મંદિર પાસે હમીરજ ગોહિલનો પાળિયો। એના પછી મુગલ કાળના ચિત્રકલા પર કયા ગ્રંથો લખાયા છે? ગુલશન ચિત્રાવલી અને હમ્ઝમાના। એના પછી છે રાજસ્થાનની કઈ કઈ ચિત્રાવલી સુવિખ્યાત છે? તો રાજસ્થાનની મેવાડ, જયપુર, મારવાડ અને કોટાની। ગુજરાતની ચિત્ર શૈલી કેવી હતી? તો કે એમાં તળપદી, સાદી, કથા પ્રસંગને વિશદતાથી રજૂ કરતી અને લોકજીવનમાં ધબકાર ઝીલતી સજીવ કલા હતી। ભારતમાં ઇસ્લામિક સૂફી સંગીતનો પ્રારંભ ક્યારે થયો? બરોબર, કે ભારતમાં સલ્તનત કાળ દરમિયાન। અમીર ખુસરોએ કયા ગ્રંથનું સર્જન કરેલું? તો તુગલકનામા અને તારીખે દિલ્હી। હુડો એટલે શું? તો કે ઝાલાવાડ વિસ્તારમાં પશુપાલકો એક વિશિષ્ટ પ્રકારનો રાસ રમે છે જેને આપણે શું કહીએ છીએ? હુડો। કયા લેખકે ગરબી માટે પ્રખ્યાત છે? દયારામ। એના પછી કચ્છ તેની કઈ હસ્તકલા
કલા માટે પ્રખ્યાત છે? તો કે ભરતકામ અને માટીકામ માટે. બાંધણી માટેના વિશ્વવિખ્યાત કેન્દ્રો ક્યાં આવેલા છે? તો કે જામનગર અને જેતપુરમાં. મધ્યયુગમાં ગુજરાતના કયા શહેરોમાં વિકાસ વિશેષ થયો હતો? તો કે અણહિલ, પાટણ, અમદાવાદ, ચાંપાનેર, સુરત અને ખંભાત. એના પછી નેક્સ્ટ છે 33મો સવાલ. મધ્યયુગના વેપારી માર્ગ પર હોવાના કારણે કયા શહેરનો વિકાસ થયો? તો કે લાહોર, જોનપુર, ઢાકાનો. બરાબર. મધ્યયુગના મરાઠા સામ્રાજ્યના શહેરો કયા છે? તો પુણે, સતારા, ગ્વાલિયર, વડોદરા. મરાઠા સામ્રાજ્યના શહેરો. યુરોપિયન કંપનીઓના કારણે મધ્યયુગમાં કોનો વિકાસ શહેરી કેન્દ્ર તરીકે થયો? બરોબર, તે દીવ, દમણ, ગોવા, મુંબઈ, મદ્રાસ, પોંડિચેરી, કોચી, ચંદ્રનગર અને સુરતનો. મધ્યયુગમાં સુરતમાં રહેતા વિશ્વવિખ્યાત સોદાગરના નામ. એમાં બિરજી વોરા અને ગોપી મલિક. બરાબર, આ વિશ્વવિખ્યાત હતા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતું ચેપ્ટર નંબર 4 નું સોલ્યુશન. હવે નેક્સ્ટ ચેપ્ટર સોલ્યુશન મેળવવા માટે તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, જેથી તમને સમયસર તમને નોટિફિકેશન મળતી રહે છે. ત્યાં સુધી થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત.